سر سب سے پہلے بات کریں گے عالمی منظرنامے کی، اور امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے کمانڈوز اور جدید اسلحہ جو ہے اس سے بھرا ہوا طیارہ تل ابیب پہنچا دیا ہے۔ ادھر شام میں بھی اگر بات کریں تو وہ بھی میدان میں آ چکا ہے۔ اسرائیلی تنصیبات پر راکٹ حملے شروع ہو چکے ہیں۔ جس طرح سے ہم یہ لڑائی دیکھ رہے ہیں اور امریکہ کا ساتھ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، کیا سمجھتے ہیں یہ جو لڑائی ہے یہ مزید بڑھے گی؟ یہ جنگ جو ہے یہ عالمی جنگ کے طور پر ہو سکتی ہے؟ یہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ سارا جو قصور ہے یہ ایک آدمی کا ہے، آرتھر بیل۔ اس نے 1917 میں نومبر میں، میرے خیال 2 نومبر تھی، تو اس میں اس نے جب کہا روتھشائلڈ کو کہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، یہ ایریا جو پیلسٹائن ہے، بیکاز یہاں تو سارے پیلسٹینین رہتے ہیں، تو اسرائیلیز اور جوز کو، زائنسٹ موومنٹ کو انہوں نے پروموٹ کیا، اس کو ایکسیپٹ نہیں ہوا۔ 30 سے 36 تک 37 تک بھی یہ آپس میں یہاں کانفلکٹ چلتے رہیں۔ پھر ان کنٹمپرری ماڈرن ٹائمز آپ 67 کی اسرائیلی وار دیکھ لیں، پھر آج 73 دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھتے رہیں کہ کیا کیا نہیں ہوا۔ تو پٹ دی بیڈ آئسنگ آن اے کیک، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا، جیروسلم کو انیکس کروا دیا آفیشلی ٹو اسرائیل، حالانکہ وہ جارڈینین ٹیریٹری تھی جو کہ انہوں نے کیپچر کی تھی۔ ہیٹرڈ بڑھتی رہی، بڑھتی ہے اور بڑھتی رہے گی۔ حماس نے یہ جو اٹیک کیا ہے، یہ کیا ہے رائٹس آف سیلف ڈٹرمنیشن۔ تو آج جو آپ نے سوال کیا ہے کہ امریکہ بڑا جمپ کر کے آ رہا ہے، سولجرز لا رہا ہے، اور چلو یا تو 1000 کی کیجولٹیز ہو گئی، ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی، تو جو کشمیر میں ہوتا ہے تو امریکہ سوتا ہے وہاں؟ جو کہ جینوسائیڈ وہاں، جو کہ پریگننٹ عورتوں کو یہ بینٹس مارتے ہیں، وہاں امریکہ سو گیا ہے؟ یہ جو میس گریوز ہم نے ڈسکور کی ہیں کشمیر کے اندر، کیا امریکہ سو گیا وہاں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جاہل قوم ہے امریکہ، ان کی جو جنٹا ہے نا بہت جاہل ہے، ان کو ہیومن رائٹس کی بڑی باتیں کرتے ہیں، بٹ واٹ اباؤٹ دی ہیومن ان آر پارٹ آف دی ورلڈ؟ ہماری پوری سمپتھیز ہے فلسطینیز کے ساتھ، ہماری پوری سمپتھیز ہے پوری دنیا کے ساتھ جہاں تشدد ہو۔ تو ہمارا بھی ایک سوال ہے کہ جو ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ تشدد کشمیر میں ہو رہا ہے، تو تم اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ تمہیں اس پہ کیا پرابلم؟ تمہیں وہاں تمہیں کوئی نظر نہیں آتا؟ تمہیں نظر نہیں آتا میزوز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا تامل، ناگاز اینڈ خالستان موومنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ تم تو لوگوں کو کینیڈا میں مروا رہے ہو، تو تمہیں یہ دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تو حیران ہوں کہ ان کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کس طرح ہے جی۔ اور ہندوستان کو ایک دن میں آپ کو بتا دوں، پتہ چل جائے گا کہ یہ جو آنکھیں بند کر کے امریکہ کی لائن لے رہا ہے، امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے، انٹرسٹ ہے، کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ ہم انٹرسٹ کرتے ہیں، میرا انٹرسٹ ہے تو I'll deal with you، اس کا ہے وہ ہم سے ڈیل کرے گا۔ تو اس لحاظ سے لمبی ریس کے اندر ہمیں 74 سال ہو گئے کہ اپنے جو مسئلے ان کو ریزالو کریں۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا حماس، یہ آپ دیکھیں انہوں نے فائنل ٹرن کر لیا ہے، فائنل۔ انہوں نے 800 اسرائیلی پہلے دن مارے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ان کے 500 مار دیے، اب وہ بومبنگ پہ آ گئے۔ اب یہ کب تک کانفلکٹ چلے گا؟ یہ کانفلکٹ میں نے ہمیشہ مینٹین کیا ہے کہ کانفلکٹ جو ریزلٹس ہوتے ہیں، یہ ویدر اٹ از کشمیر، ویدر اٹ از پیلسٹائن، ہم نے اس کو بیٹھ کے ڈسکس کرنے۔ جنگ سے کوئی حل نہیں ہوتا، ادھر بھی مارے جائیں گے، ادھر بھی مارے جائیں گے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ اگر ہم کہیں تو کھل کر حمایت کر رہا ہے اسرائیل کی، دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں مسلم امہ اس وقت کہاں پر کھڑی ہے، مسلم ممالک کا بالخصوص رد عمل کیا ہونا چاہیے، اور جو کیا رد عمل آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ OIC کا اجلاس ہنگامی بنیادوں پر بھی طلب کیا جا سکتا تھا، 17 اکتوبر کو وہ اجلاس ہوگا۔ اور سر دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے، پرولونگ ہوتا ہے یہ سارا مسئلہ، تو پھر بین الاقوامی منظرنامہ کس طرح سے تبدیل ہوتا نظر آتا ہے؟ اسی لیے ایک شخص نے کہا تھا تم غلام بن کے اس دنیا میں مت رہو۔ یہ ہم سب غلام بن گئے ویسٹ کے، جو ویسٹ کہتا ہے اسی۔ آپ کو یاد ہے ٹرمپ نے آ کے یہ MBS کو کیا تڑی دی تھی، تم تو ایک دن کی ماں، ہم کبھی بھی چاہیں تو تمہیں ٹیک اوور کر لیں گے۔ یہ ایسی کھل کے تڑیاں اگر آپ کسی کو دیتے ہو تو پھر اگلا بھی سمجھ آتا ہے کہ ہاں لائن وہی ٹو کرو جو آپ کو کہہ رہے ہیں۔ آج سعودی عربیہ کی ٹرانسفارمیشن دیکھ لو نا، ان کی کلچرل ٹرانسفارمیشن ٹوٹل چینج ہو گئی۔ Saudi Arabia is no more what it was, a conservative sort of an area, now into more liberal. کیوں؟ Because international pressure ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو آپ نے سوال کیا ہے،
OIC को या यूनाइटेड होना चाहिए, लेकिन ये यूनाइटेड नहीं होंगे, ये आपस में लड़ते रहेंगे, कभी कुवैत इराक से लड़ रहा है, कभी ईरान और से लड़ रहा है, ये एक दूसरे को मारते रहेंगे एट द बेहेस्ट ऑफ द वेस्ट। सर, जैसे कि आपने भी जिक्र किया ह्यूमन राइट्स की तंजीमों का, तो हम देखते हैं कि जब हमास की जानिब से रॉकेट दागे गए तो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें और ह्यूमन राइट्स के लंबरदार जो हैं उनमें खलबली मच गई। उनको याद आ गया कि यहाँ पे तो बच्चे रहते हैं, यहाँ पे तो ख़वातीन रहती हैं, उनके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है, वहाँ पे बॉम्बिंग की जा रही है। हम एक अरसे से देख रहे हैं कश्मीर पर ये सब कुछ हो रहा है, फ़लस्तीन के साथ बर्बरियत हम एक अरसे से देख रहे हैं। तो ये कहाँ पर सोई होती हैं ये ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं और जो अलंबरदार बने हैं। दूसरा सर, ये जो अरब ममालिक हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, आप भी समझते हैं कि इनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए? जैसे अमेरिका खुलकर सामने आया है, तो जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी एक होकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें और इस पर कोई हिकमत अमली अपनाएं और इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएं। ये कुछ नहीं होगा। 65 की वॉर के अंदर इराक ने किसको सपोर्ट किया था? इंडिया को, पाकिस्तान को तो नहीं, वो इंडिया को सपोर्ट किया था उसने। यहाँ हमें जो मैसेज देना है एक है, बड़ा सिंपल, कि मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वांट पीस, दैट्स इट। ये मैसेज हमने देना है। और मैं आपको बताऊं कि इजराइल के अंदर ये जो सारा गंद देखा, मैंने तो इजराइल अंदर जाके वहां से वॉर कवर की है 2006 में, जो हिजबुल्लाह की वॉर कहते हैं। लेबनान की आर्मी इजराइल के एरिया में रह रही है, वहां एक जगह ऊपर एक जगह इट्स कॉल्ड द फिंगर मटूला, राइट साइड पे गोलान हाइट्स हैं, इस साइड पे लेबनान है, बीच में प्रोट्रूड करता है ये इजराइल। वो सारा लैंड जो है मटूला का वो गिफ्ट किया है लॉर्ड रॉथशाइल्ड ने टू द इजराइलीज। अब लेफ्ट साइड पे आप चले जाओ, बीबी फातिमा गेट है, उस गेट के साथ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, इन इजरायली टेरिटरी दे बिलोंग टू द लेबनीज आर्मी। ये वेस्ट जो है ये डबल गेम करता है, ये इधर भी छेड़ता है उधर भी छेड़ता है, ताकि इसकी प्रेजेंस यहाँ रहे। इजरायली भी उतना ही अरब है जितना पैलेस्टीनियन अरब है। आपने पैलेस्टीनियन के साथ ज्यादती की है कि उनका लैंड देके आपने एक ज़ायनिस्ट स्टेट बनाया। आज आप देखें हारिट्स जो उनका मेन न्यूज़पेपर है, उसके अंदर कॉलम्स क्या लिखे जा रहे हैं कि टाइम आ गया है कि इजराइल ये चीजें नहीं कर सकता, ये ज़ायनिस्ट जो है ये पॉलिसी फेल हो गई है। ये जो बेल्फर ने इसको किया था 1917 के अंदर, ये फेल हो गया। अब आपने बात की नेगोशिएशंस की, इजरायली भाग रहे हैं मुल्क छोड़ के, इजरायली दौड़ गए। अब ये जो होगा इसका इंटरनेशनल रिपरकशंस होगा। फर्स्ट आपने अभी बता दिया है, अमेरिकन फोर्सेस लैंड करेंगी। अगर वो लैंड करेंगी, आप देखेंगे कि रशिया इंटरवीन करेगा। और जो आपका सवाल है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ वर्ल्ड वॉर माइट जस्ट स्टार्ट। एक गोली से, अगर आपको याद हो 1914 जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, एक गोली से वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, वो आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की ऑस्ट्रियन, बिल्कुल एग्जैक्टली, उसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू होगी। So you see, the thing is कि हमें हर जगह इस वक्त ये नहीं है कि आर्म्ड मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, हमारे पास इस वक्त इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज हैं और इकोनॉमिक आप कह लो रिसेशंस हैं दुनिया के, we need to be looking after that। सर वक्त की कमी है सर, माजरत के साथ कता कलामी के लिए माजरत। अगर आप वन लाइनर ये बता सकें कि इसका वे फॉरवर्ड क्या निकल सकता है, क्या हल हो सकता है कि किस तरह से हमें ये मुजाहरा करना चाहिए आलमी बरादरी समेत कि इस जंग को रोका जाए। हमने बड़े मुजम्मत ये कहते हैं ना, मुजम्मत करते हैं, हमारा तो फेवरेट वर्ड है पाकिस्तान में। पूरी दुनिया के अंदर हमें चाहिए इस वक्त कि आपकी लीडरशिप जाके कांटेक्ट करे इंटरनेशनल जितने भी अरब लीडर्स हैं, और कुछ ना करें, हर मुल्क के अंदर एक डे आप कर लें तय कि पूरा मुस्लिम उम्मा यहाँ खड़ा होके और प्रोटेस्ट करेगा और पीसफुल प्रोटेस्ट करेगा, ताकि लोगों को पता चले। इराक वॉर पे किया था ना ब्रिटिश पब्लिक ने, वो अगेंस्ट इराक वॉर, आराम से निकले थे, 1 मिलियन थे, 1 मिलियन निकले थे और इराक वॉर के अंदर। और बाद में टोनी ब्लेयर ने एक्सेप्ट किया था कि गलती हुई थी, वो जो वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात हुई। तो आज हमें भी यही चाहिए, पूरी मुस्लिम उम्मा को पीसफुल डेमोन्स्ट्रेट करो और दुनिया को बताओ वी आर अ पीस लव नेशन। पूरी मुस्लिम उम्मा को एक होना होगा और देखना होगा कि आखिर अगर मुसलमान मुल्क पर या मुसलमानों पर अगर जुल्म बर्बरियत की इंतहा की जा रही है तो कौन बोलेगा अगर मुस्लिम नहीं बोलेंगे। तो सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।